السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین رسول امین شفیع المذنبین الصلاة والسلام علی آلہ وأہلہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا سيدنا وعليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. کعبے کے بدر الدجا سبحان اللہ تم پہ کرو. سبحان اللہ. کعبے کے بدر بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ. طیبہ کے شمس سبحان اللہ. طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کرو. طیبہ کے ٹور والوں سرکار کی شان میں درود. اللہم صلی علی سیدنا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالی. وہ دانائے سبل، جی وہ دانائے سبل ختم الرسل. سبحان اللہ. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و بستی میں وہی اول وہی آخر. سبحان اللہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. سبحان اللہ. فیضان گرامی، یہ علماء اور اہل سعادات اور عاشقان رسول ثقلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جھرمٹ مکۃ المکرمہ، جہاں اللہ کا گھر ہے وہیں رسول اللہ کا بھی گھر. سبحان اللہ. کیا بات ہے شاہ صاحب. سبحان اللہ. جہاں اللہ کا گھر وہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گھر. اس مقدس سرزمین کے پاس بیٹھ کر آج محفل میلاد کر رہے ہیں. پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہند ہو، پاک ہو، افریقہ ہو، امریکہ ہو، لندن ہو، چین ہو، جاپان ہو، پوری دنیا کے مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، دنیا کے تمام خطے میں کسی مقام پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی اگر محفل بھی ہو رہی ہے تو وہ تمام محفلوں سے بڑھ کر مکہ اور مدینے کی محفل. سبحان اللہ. اس محفلوں کی کوئی بات ہی نہیں، کوئی اس کی جواب ہی نہیں ہے. جیسا کہ مفتی عظیم صاحب نے کہا کہ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ایک عبادت 1,00,000 کا ثواب حاصل کرنے دیتی ہے. اسی طرح یہاں کی محفل 1,00,000 میلادوں سے اوپر. سبحان اللہ. 1,00,000 میلاد اگر تم کر لو اپنی جگہ پہ، کیا نقطہ ہے. 1,00,000 میلاد محفلیں کر لو، اور یہاں کی میلاد محفل 1,00,000 تمہاری محفلوں کے اوپر یہ عظیم مرتبت یہ رکھتی ہے، کیونکہ یہ سرکار کی بارگاہ میں محفل ہو رہی ہے، صحابہ کی جھرمٹ میں ہو رہی ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ ہو رہی ہے. اولیاء غوث اور قطب اور ابدال کاملین کہاں رہتے ہیں؟ یہی تو رہتے ہیں مکہ مدینے میں. جب 70,000 فرشتے آتے ہیں تو پھر وہ کہاں جاتے ہیں؟ کیا بات ہے. ارے 1,24,000 انبیاء بھی یہی ملتے ہیں. سارے اولیاء، سارے غوث، سارے قطب، سارے ابدال، سارے کاملین، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، اویسیہ، قلندریہ، مداریہ، شتاریہ، رحمانیہ، سلطانیہ، اعلیٰ جتنے جو ہے سلسلے کے بزرگ ہیں سب یہیں پہ آ کے ان کی ارمان سبحان اللہ بھی کرتے رہتے ہیں، حج بھی کرتے رہتے ہیں، اور سرکار کی بارگاہ میں قدم بوسی بھی کرتے رہتے ہیں. اعزانی گرامی، میں ان علماء کا مشکور ہوں
حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالعظیم صاحب رضوی صاحب جو ناندیڑ سے تشریف لائے، سبحان اللہ، بہت بڑے مرکز سے تشریف لائے ہیں. اور یہ میرے جو پیارے دوست بیٹھے ہیں، یہ دوست نہیں ہیں، میرے خون کے چشم و چراغ آل رسول اولاد علی ہیں. سید محمد وسیم نوری شاہ صاحب اور سید غلام غوث شاہ صاحب تشریف فرمائے. اور اس دو کاروان یہاں پہ آئے ہیں. ایک کاروان نوری ہے تو ایک آل طیبہ، اور طیبہ بھی نوری ہے اور نوری بھی نوری ہے، دونوں بھی نور سے نور ہے، علا نور ہے، نور علا نور. یہ دو نوروں میں آنے والے تو ظاہر ہے یہ سرکار کے نور سے ہی چمک رہے ہیں نا. ہاں کس کے نور سے چمک رہے ہیں؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. سبحان اللہ. عزیزان گرامی، بات دراصل جو ہے گفتگو شروع ہوئی ہے. ہمارے محترم بامبے کے بہت عظیم مفتی صاحب مشرف رضا صاحب تشریف لے کر آئے تھے. جی جی سبحان اللہ. انہوں نے ایک عنوان دیا تھا، جی وہ عنوان چل رہا ہے مسلسل، جی 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 کیا وہ بات. مسلسل ختم نہیں ہوا ابھی، جی جی وہ بیچ میں آگے وہ روک دیا گیا تھا. جی جی اور یہاں پہ جو گفتگو شروع ہوئی ہے، مفتی عظیم صاحب نے عظیم گفتگو کا عنوان دیا جی جی اور اس کو پروان چڑھایا جناب غلام معین الدین صاحب نے. اور درمیان میں دو علماء نے، ایک سید نے، ایک ممتاز عالم دین نے، یہ اور سامنے ایک اور ممتاز قاری صاحب بیٹھے ہیں. یہ سارے ایک ممتازین بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے اس میں رنگ بھرا کہ ایک طرف تو ماشاءاللہ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ وہ محبت کا اظہار، وہ حدیث پاک سنایا کہ اللہ تعالیٰ میں کبھی بھی اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑتا. آپ اللہ کا رنگ کہیں اور سے نہیں آتا، اللہ کا رنگ یا رسول اللہ پیلا نہیں ہے. اللہ کا رنگ وہ ہے کہ کیا کہتے ہیں حضور، من رانی فقط رال ہے، من رانی فقط رال ہے. تو اللہ کا رنگ کہاں سے مل رہا ہے؟ اللہ کا رنگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے اوصاف سے مل رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی سے مل رہا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سے مل رہا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، چاہے وہ عمرے میں ہو، چاہے نماز میں ہو، چاہے روزے میں ہو، چاہے حج میں ہو، چاہے زکوٰۃ میں ہو، ہر معاملے میں سرکار کی سنت طیبہ جب تک اختیار نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہ رنگ کیسے چڑھے گا؟ یہ علماء اکرام بتاتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ کار ہے، یہ کیا سننا ہے، یہ کیا اسوہ حسنہ ہے. یہ علماء اکرام، مفتیان اکرام یہ بتاتے ہیں. لیکن تھوڑا سا اور ایک بات ایک قدم آگے چڑھ کر آپ کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے عزیزان گرامی، اگر ہم جو ہے پورے ارکان بھی ادا کر چکے ہیں، تمام معاملات کو ادا کر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے گھر بھی آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی زیارت گھر کی زیارت بھی کر چکے ہیں، اور جو ہے ہم جو ہے حج بیت اللہ بھی ہم جو ہے کر چکے ہیں، لیکن جو ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم حتیم میں بھی نماز پڑھو گے، اور جو ہے حجر اسود بھی تم چومو گے، اور وہاں پر رات اور دن سجدے بھی کرو گے، اور روزے کی حالت میں بھی ہوگے، اور اس کے باوجود تم اہل بیت اطہار سے اگر بغض رکھو گے تو تمہاری عبادتیں، تمہاری ریاضتیں اور سب پر ناکارہ ہو جائیں گی. تمہارے کتنے بھی اراکین پورے اصولوں کے ساتھ، پورے ضوابط کے ساتھ تمام اراکین ادا کرتے رہیں گے اور اہل بیت اطہار کے ساتھ بغض رکھیں گے، تو پھر تمہاری عبادتیں ناکارہ اور تم کو جو ہے جہنم میں ٹھوک دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ اور بات کہتا ہوں حالانکہ کبیر داس ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں سرزمین ہندوستان کے، وہ کہتے ہیں یعنی کہ جو ہے تن اجلا من میلا. کیا کہتے ہیں؟ تن اجلا. دیکھو بہار سے آئے ہوئے ہیں، سب جانتے ہیں کبیر داس کون ہیں. وہ ایک مسلمان تھے. کبیر داس کوئی ہندو نہیں تھے، کوئی بتوں کی پوجا کرنے والے نہیں تھے، وہ ایک مسلمان تھے، وہ ایک اللہ والے تھے. الغرض میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، بلکہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں ان کی، وہ یہ ہے کہ تن اجلا، تن جو ہے پورا سفید لباس، سفید سب کچھ ہے، نیچے سے اوپر تک سفید ہے. تن اجلا من میلا، تن اجلا من میلا، بگلے کا سا بھیس. تن اجلا من میلا، بگلے کا سا بھیس، اس سے تو کاغ بھلا اندر باہر ایک. پتہ چلا کوا جو ہوتا ہے نا، کوا باہر بھی کالا ہوتا ہے، اس کو کاٹو خون بھی کالا،
गोश्त भी काला, दिल भी काला। दिल भी काला। अब इधर आओ बगला, ऊपर से सफेद, बड़ा खूबसूरत सफेद है, लेकिन अंदर काटो, गोश्त काला, दिल काला, खून काला। तो ये ऊपर का रंग अगर अंदर का रंग एक ना हो, ऊपर का रंग और अंदर का रंग, तो कहते हैं बाबा भुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, पाकिस्तान के बाबा भुल्ले शाह कहते हैं, मक्के अंदर ईटा पूजन, गंगा अंदर पानी। मक्के अंदर ईटा पूजन, गंगा अंदर पानी, ना धो के बिच्चों के वड़ियो धोती रही पुरानी। मक्के अंदर ईटा पूजन। अरे तुम अगर बहुत रखते हुए दिल में हसद, कीना, कपट, अदावतें अपने भाई के साथ, अपने बहनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, हाँ, ये सब रखते हुए कोई जो है, बेटा है तो बाप से नाराज, बाप है तो बेटे से नाराज, बहू है तो सास से नाराज, सास है तो बहू से नाराज, भाई है तो भाई से नाराज, अजीज है तो अजीज से नाराज, रिश्तेदार तो रिश्तेदार से नाराज। फिर अल्लाह को क्या दिखाने आए चेहरा यहाँ पे? जब वह नाराजगियां खत्म नहीं करके अल्लाह के घर को क्या देखने आए? अल्लाह के घर को चेहरा क्या दिखाने आए? क्यों दिखाने आए अपने चेहरा? ये चेहरा तुम पहले वहां साफ करो तो फिर यहाँ पे आओ। पहले वहां साफ करो, वहां दिल साफ करो। इसीलिए हुजूर ने कहा जब उम्रे पर हज पे जाने से पहले सारे रिश्तेदारों से मिलकर अपना दिल को पाक करो। जब अपना दिल पाक हो जाए तो फिर निकलो, अल्लाह के घर की जियारत के लिए निकलो। जब तुम्हारा जो है हज और उम्रा पूरा होता, वहाँ सारे लड़ाई झगड़े फसाद, दंगे, लूट घसीट, डब्बी के पैसे और चोरी और चकारी के डाके मारकर, आवारा गर्दी और लफंगे मारकर, और वो पैसे से आकर रोजाना वहाँ पे जुम्मा हम मक्के में पढ़ते हैं, जुम्मा हम मदीने में पढ़ते हैं। अरे तुम जो जुम्मा मक्के में पढ़ते हैं, मदीने में पढ़ते हैं, तो क्या मिला तुम्हें? अरे तुम्हारा तो दिल तुम्हारे अड़ोस और पड़ोस, तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ। एक दफ़ा सहाबा इकराम बड़े हैरान हो गए। हुजूर ने पड़ोसियों के हुकूक बयान फरमाए। सहाबा बिल्कुल ऐसे वो हो गए कि कहीं जो है मामला शायद सरकार यहाँ तक इदा बयान करें कि वो उनके हक में कहीं ज़मीन और कहीं जायदाद और कहीं पैसा, कहीं ये भी तकसीम ना करना पड़ जाए। यानी ये सोचने लगे थे सहाबा इकराम, हुकूक इतना बयान करे हैं पड़ोसियों के, और पड़ोसियों अल्लाह हज़रत फरमाते हैं कि पड़ोसी 40 घर इस तरफ, 40 घर इस तरफ, 40 घर इस तरफ, 40 घर इस तरफ, यानी इतने तरफ इनको कहते हैं पड़ोसी। तो इतना ख्याल रखने हैं। इसीलिए हज़रत उमर फारूक ने फरमाया कि अगर दरियाए नील के पास अगर कुत्ता भी अगर मर जाए तो उसकी भी पूछ उमर से होगी। तो अंदाज़ा करें जाने गिरामी, अंदाज़ा करें कि ये जो है ये कैसा सबक है। इस सबक पर फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। आइए ये तमहीद थी मेरी, यूं कि इन्होंने मुझे ये तमहीद दी थी। अब असल जो है गुफ्तगू मेरी शुरू हो रही है, वो मैं आपके सामने जो है बयान कर रहा हूँ। बड़े तवज्जो तलब गुफ्तगू है, बहुत ही ख़ास गुफ्तगू है, क्योंकि बात दरअसल ये है कि गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना, निगाहे इश्क बस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क बस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। ये उल्मा और अहले सादात और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये झुरमट, मक्कतुल मुकर्रमा जहाँ अल्लाह का घर है वहीं रसूलुल्लाह का भी घर। जहाँ अल्लाह का घर वहीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी घर। इस मुक़द्दस सरजमीन के पास बैठकर आज महफिले मिलाद कर रहे हैं। पहले भी कह चुका हूँ, हिंद हो, पाक हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, लंदन हो, चीन हो, जापान हो, पूरी दुनिया के मशरिक़ हो, मगरिब हो, शुमाल हो, जुनूब हो, दुनिया के तमाम खित्ते में किसी मकाम पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों की अगर महफिल भी हो रही है
तो वो तमाम महफिलों से बढ़कर मक्के और मदीने की महफिल। सुभान अल्लाह। इस महफिलों की कोई बात ही नहीं, कोई इसकी जवाब ही नहीं है। जैसा कि मुफ्ती आज़ीम साहब ने कहा कि यहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ एक इबादत 1,00,000 का सवाब हासिल है। इसी तरह यहाँ की महफिल 1,00,000 मिलादों से ऊपर। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या कहने। 1,00,000 मिलाद अगर तुम कर लो अपनी जगह बैठ क्या नुक्ता है, के, 1,00,000 मिलाद महफिलें कर लो, सुभान अल्लाह। और यहाँ की मिलाद हाँ। महफिल 1,00,000 तुम्हारी क्या महफिलों के बात ऊपर है, ये सुभान अल्लाह, क्या नुक्ता है। अजीम मर्तबत ये रखती है, क्या बात, क्योंकि ये सरकार की बारगाह में महफिल हो रही है, सुभान अल्लाह, साहबा की झुरमट में हो रही है, क्या बात है। अहले बैत अतार के साथ हो रही है, हाँ। और हजरत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह के ब्रादर अजीजम ने जो शेर कहा आपने, वो क्या शेर था? मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीने को ऐसा, मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीने को ऐ हसन, हाँ। और जी के मरते हैं और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़। जो आते हैं मदीना छोड़। हाँ, हाँ। अल्लाह अकबर। ये मछली की जो तड़प बता रहे हैं कि पानी से अगर मछली को निकाल दिया जाए तो फिर पानी मछली के लिए तड़प तड़प कर जान दे देती है। तो सरकार की मोहब्बत में मदीना पहुंचकर जो वापस जुदा होना है, ऐसे जैसे समंदर से जो है मछली जुदा हो रही, ऐसी तड़प पैदा होती है। तो इसी बात को मेरे दादा हुजूर के मुरीद ने यूं फरमाया, जी के मरते हैं सब, ये तो मर के जीते हैं। आला हजरत के ब्रादर अजीजम हसन रजा साहब ने कहा ना रहमतुल्लाह अलैह, दूसरा शेर सुनिए, सुभान अल्लाह। जी के मरते हैं सब और मर के जिंदा है वो। क्या बात है, वाह वाह। जी के मरते हैं सब और मर के जिंदा है वो, जिंदगी जो लुटाए नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी जो लुटाए लुटाए नबी के लिए। जीना मरना है तो सब आए हाय ऐज़ान गिरामी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उदखिलू फिस्सिल्मी काफा में क्या खूबसूरत अंदाज में आपने फरमाया और तमसील दी कि अगर कोई सिक्का किसी गिलास तो रहते हैं क्या मदीने में। क्या है, क्या कहने, सुभान अल्लाह, जब 70,000 फरिश्ते आते हैं तो फिर वो कहाँ जाते हैं? सुभान अल्लाह, अरे 1,24,000 अंबिया भी यही मिलते हैं। सुभान अल्लाह, सारे औलिया, सारे गौस, सारे कुतुब, सारे अब्दाल, सारे कागरीत, कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, अवैसिया, कलंदरिया, मदारिया, शतारिया, रहमानिया, सुल्तानिया, आला जितने जो है सिलसिले के बुजुर्ग हैं सब यहीं पे आके उनकी अरवाएं करते रहते हैं, उम्रे भी करते रहते हैं, हज भी करते रहते क्या हैं बात। और सरकार की बारगाह में कदम बोसी भी करते रहते सुभान हैं। अल्लाह, क्या बात है। ऐज़ान गिरामी, मैं इन उलमा का मशकूर हूँ, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीम साहब रज़वी साहब जो नांदेड़ से तशरीफ लाए हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़े मरकज से तशरीफ लाए हैं। और ये मेरे जो प्यारे दोस्त बैठे हैं, ये दोस्त नहीं है, मेरे खून के चश्मो चराग, सुभान अल्लाह, आले रसूल औलाद अली हैं। क्या बात है। सैयद मोहम्मद वसीम नूरी शाह साहब सुभान अल्लाह, और सैयद गुलाम गौस हाँ। शाह साहब किबला तशरीफ फरमा है। और इस दो कारवान यहाँ पे आए हैं। क्या बात है। एक कारवान नूरी है तो एक कार तैयबा है। क्या बात है, सुभान और तैयबा भी नूरी है और नूरी भी नूरी है, अल्लाह, दोनों भी नूर से नूर है। सुभान अला नूर है, नूर अला नूर। ये दो टूरों में आने वाले तो जाहिर है ये सरकार के नूर से चमक रहे हैं ना। हक है, हक है। हाँ? हक इसके है। नूर से चमक रहे हैं। बेशक। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी मेरा दिल भी चमका दे, चमका चमका दे। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है। तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने ऐज़ान गिरामी, बात दरअसल जो है गुफ्तगू शुरू हुई है हमारे मोहतरम बॉम्बे के बहुत अजीम मुफ्ती साहब मुशर्रफ रजा साहब तशरीफ लेकर आए थे। जी जी, सुभान अल्लाह। उन्होंने एक उन्वान दिया था, जी वो उन्वान चल रहा है मुसलसिल, क्या बात है, क्या वो बात मुसलसल खत्म नहीं हुआ अभी, जी जी वो बीच में आगे वो रोक दिया गया था। जी जी, और यहाँ पे जो गुफ्तगू शुरू हुई है